श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तम स्कंद पंचमोऽध्याय। प्रह्लाद गुरु शिक्षा छाड़ी विष्णु स्तुति रे मन बढ़ी। पिता मोरान्ते से न मोरे हि चरित पंचमोरे। नारद उवाच असुर कुले पुरोहित सर्वज्ञ शुक्र भृगुसुत मुनिक पुत्र बेनी भाई सप्त मर्क नामे दुई। राजा आश्चर्य तांकु कले पुत्र मानंकु बढाइले। राजा मंदिरे बेनी भाई दैत्य पुत्र को संगे लई। शेषाड़ नीति राजकुले सर्व पढ़ाନ୍ତି एक मिळे। ताहाଙ୍କ मध्ये प्रहलाद सकल शास्त्रे हेले सिद्ध। गुरुଙ୍କ मुखु बेळे शुणी तक्षणे चिते परिमाणी। चित निर्मळे ताहा जाणे केवल मने न प्रमाणी। विचार करे अंतर्गते केरिपु के मित्र जगते। एकई आत्मा नर हरि समी सकल घटे पुरी। एकथा नुहे अप्रमाण सकल आत्मा नारायण। जे पाठ पढ़े बाप डरे दृढ़े न धरे हृदय। दिनेक प्रहलाद आणी कोळे बसाई नृपमणि। अनेक अलंकार देई सानंदे पुत्र को पोछई। हे पुत्र शुण वाक्य मोर जे षड नीति राजांकर। तू ताहा गुरु मुखु शुणु सुदृढ़ चिते न प्रमाणु। मु भले शुणी लई एहा कहतु साधु मणु जाहा। जे राजनीति चिते धरे केबे ही शत्रु को न डरे। संग्रामे रिपु जय कले से राजा सुख भुंजे भले। विद्या पढ़िलु एते काल भल कि मणु मोते बोल। पिता वचन पुत्र शुणी शिरे निवेशिबेनी पाणी। सानंदे वाक्य गद गद कहे बालक प्रहलाद। प्रहलाद उवाच शुण हो तात एक चिते जे साधु मणि मोर मोते। शुण कहई तो अग्रते जे साधु वाक्य शास्त्र मोते। संसार पाप ग्रह प्राये प्राणी को उद्वेग दिए। देखो ये गृहे अंधकूप आत्मा निपात महाताप। एहाकु दूरे परिहर अरण्ये कृष्ण आश्रय कर। साधु मणई एहा चिते सत्य कहिली तो अग्रते। नारद उवाच से राजा पुत्र वाक्य शुणी शत्रुर पक्ष प्राय मणि। उचे हसिला अतिरेक बोलई पुत्र अविवेक। एपरी पर बुद्धि बोले नष्ट हुअन्ति सर्वकाले। एहार बुद्धि के हरिला मोहर शत्रु को हजिला। कोळू बालक तळे थोई बोले सेवक मुख चाही। गुरु भुवनी नेई दिय एकथा गुरु आगे कह। ए मोर बालकर मन रिपु विषये किंपा छन। एहार मन विष्णु पक्षे जेमन्ते न घटे प्रत्यक्षे। राजार आज्ञा भृत्य पाई बालक गुरु घरे नेई। ब्राह्मण गोष्ठी मध्ये देला राजा वचन जणाइला। ता शुणी विप्र उद्वेग बोलन्ति प्रहलाद आग। साधु वचन वाक्य मोते कहन्ति हस्त धरी हस्ते।
हे वत्स प्रहलाद शुण सर्वदा हेउ तो कल्याण आम्भको लागई संशय मिथ्या न कही सत्य कहम बालक बुद्धि तो न देखी अद्भुत प्राय उपलखी तोहर बुद्धि के हरिला शत्रु भजने शिक्षा देला किबाए स्वभाव तोहर आम्भको लागे अगोचर कह के तोते देला दीक्षा आम्भ श्रवणे कर्यो इच्छा प्रह्लाद उवाच ଯାହାର ମାୟା ବଳେ ଜନ ସୋପର ବୁଦ୍ଧି କରେ ଭିନ୍ନ ଯାହାର ନାହିଁ ପରାପର ତାହାକୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣି ପ୍ରାଣୀ ନିସ୍ତରେ ଭବ ବଣି ସେ ସର୍ବ ଆତ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାହାର ନାହିଁ ପରାପର ଯାହାକୁ ହରି କରେ ଦୟା ତାହାର ଯାଏ ଭେଦ ମାୟା ଅଜ୍ଞାନ ବଳେ ସର୍ବଜନ୍ତୁ ଭଜନ୍ତି ପରାପର ହେତୁ ବ୍ରହ୍ମଦି ଦେବ ହିଁ ସରବେ ବିମୁଗ୍ଧ ହନ୍ତି ଯାର ଭାବେ ସେ ମୋର ମନ ଭିନ୍ନ କଲା ପର ଅପର ନ କହିଲା যে শনে অয়স্কান্ত গুণে লোভ ভ্রমই আকর্ষণী মোহর মতি ସେହି মতে ভ্রমই বিষ্ণুর আয়তে নারদ উবাচ গুরুଙ୍କୁ କହି ଏ ବଚନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୋଇଲା ମୌନ ବାଳକ ବାଣୀ ଶୁଣି କନ୍ୟା କୋପ ବସିଲା ଗୁରୁ ମନି ସମୀପେ ଥିଲେ ରାଜା ଲୋକ ଗୁରୁ ହିଁ ରାଜାର ସେବକ କବି କମ୍ପିଲେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ତକ୍ଷଣେ ଘରୁ ବେତ ଆଣି ଆମ୍ଭର କୁଳେ ଦୁରାଚାର ନିଶ୍ଚୟ ଜନ୍ମିଲା କୁଳାଙ୍ଗାର ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ପଣ ଏ ବାଳକ ଏହାକୁ ଉପ୍ରୋଧନ ରଖ ନନ୍ଦନ ବନେ କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମିଲା ଦେଖ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଣ୍ଟକ ବୃକ୍ଷ ଯେବେ ମାରି ନନ୍ଦନ ବନ ଯତ୍ନ କରି ତେବେ ନିର୍ଭୟେ ଭୋଗ କରି କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷକୁ ନିତ୍ୟ ଡରି ଚନ୍ଦନ ବନ ଦୈତ୍ୟ ଗଣ ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କୁଠାର ସମାନ କୋଠାର ବେଟ ଏହୁ ହୋଇ ଏଥିଲେ ଆମ୍ଭ ଭଲ ନାହିଁ ଏମନ୍ତେ କରାଇଲେ ଭୟ ଗର୍ଜିଲେ ବିବିଧ ଉପାୟ ପୁଣି ଆଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ଗୁରୁ ପଢ଼ାନ୍ତି ହସ୍ତ ଧରି ଯେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ଫଳେ ସେ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼ାଇଲେ ବଳେ କେବଳ ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ ତହିଁ ଏମନ୍ତେ ବାଳକେ ପଢ଼ାଇ ମାତାଙ୍କ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କଲେ ରାଜା ସମୀପେ ଦେଲେ ନେଇ ତା ଦେଖି ରାଜା ତୋଷ ହୋଇ ଚରଣ ତଳେ ପୁତ୍ର ଦେଖି ସ୍ନେହ ଲୋତକ ପୁରେ ଆଖି ଆନନ୍ଦେ ଗାତ୍ରେ ହସ୍ତେ ଦେଇ ସ୍ନେହରେ କୋଳରେ ବସାଇ ପୁତ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରୀତି କରି କଲ୍ୟାଣ କରେ କୋଳେ ଧରି ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନେ ଅନାଇ ସଧୀରେ ପୁତ୍ରକୁ ଓଲଇ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଉବାଚ ହେ ପୁତ୍ର ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ଗୁରୁ ଭୁବନି ଏତେ ଦିନ ତୁ ଯେ ପଢ଼ିଲୁ ବାଳ ଭାବେ ମୋର ସମ୍ମୁଖେ କହ ଏବେ ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ପୁତ୍ର କହ ମୋ ମନେ ନ ରହୁ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ତାତ ମନ ଦେଇ ଯେ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ତମ ମଣଇ କୃଷ୍ଣର ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ମରଣ ଚରଣୀ ସେବନ କରିବ ତାଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ତବ ଚରଣୀ ଦାସ ପଣି ଥିବ
ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ନେବ ଦିନ କରିବ ଆତ୍ମନିବେଦନ। ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ସମର୍ପିବ ମୋ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏତେ ଭାବ। ଏହା ମୁଁ ଉତ୍ତମ ମଣଇ କହିଲି ତୋର ଆଗେ ମୁଇଁ। ଏ ନବ ଲକ୍ଷଣୀ ଭକତି ଯେ ନର ଗୋବିନ୍ଦେ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ବିଦ୍ୟା ବୋଲି ତାହା ଜେଣି ନ ଲାଗେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା। ଏମନ୍ତ ପୁତ୍ର ମୁଖୁ ଶୁଣି କୋପେ ଉଠିଲା ଶିର ଝୁଣି। ଅରୁଣ ବେନି ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଫୁରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ କମ୍ପିତ ଅଧରି। ଗୁରୁ ପୁତ୍ରର ମୁଖ ଚାହିଁ ବୋଲଇ କୋପ ଭର ହୋଇ। ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବନ୍ଧୁ ଗୁରୁ ସୁତ ଏ ତୋହର ବିପରୀତ। ମୋର ବିପକ୍ଷ ସ୍ତୁତି ଯେତେ ଏହା ଶିଖାଇଲୁ କେମନ୍ତେ। ଅସାର ବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲୁ ତୁ ତ ଅବଜ୍ଞା ମୋତେ କଲୁ। ଅସାଧୁ ଲୋକ ଏ ସଂସାରେ ଅଛନ୍ତି କୈତବ ବେଭାରୀ। ତାହାଙ୍କ ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ମାରେ ରୋଗ ଯେ ଶନି କଳେ ବୋରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା କରେ ସେ କ୍ଷୟ ରୋଗୀ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ। ଯେ ନିତ୍ୟ ମଦ୍ୟପାନ କରେ ନିକଟ ଦନ୍ତତା ଅଧରେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହରିଥାଇ ଯେବେ କୁନଖି ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲବେ। ଗୁରୁ କାମିନୀ ଯେବେ ରତେ ଧବଳ ହୋଇ ମୁଖ ହସ୍ତେ। ଏମନ୍ତେ ଅସୁର ବଚନେ କହନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ନନ୍ଦନୀ। ଗୁରୁପୁତ୍ର ଉବାଚ ମୋହର ଶିକ୍ଷା ଏ ନୁହଁଇ ଆନୁ ବା ପଢ଼ାଇବ କାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରର ଏ ସ୍ୱଭାବ ଜାଣି ତୁ ଚିନ୍ତ ପରାଭବ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସଂଶୟ ଚିତ୍ତେ ନୃପମଣି। ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁ କୋପ ଭରେ ବୋଲଇ ଗରୁତମ ଭରେ। ଏ ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କେ ଅବା ତୋର ମନ ମୋହେ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉବାଚ ଶୁଣ ହେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମତିର ଗତି ଚକ୍ରଧର। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ବାସ କରେ ତା ମତି କୃଷ୍ଣ ନ ସୁମରେ। ଗୁରୁ ବଚନ କି କରିବ ଯାହାର ଯେମନ୍ତ ସ୍ୱଭାବ। ଅସାଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବଳେ ଗୃହସ୍ଥ ପଡ଼େ ରସା ତଳେ। କୁଳ ବିଭାରେ ବଶ ହୋଇ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରଇ। ତାହାଙ୍କ ମତି କୃଷ୍ଣ ଠାବେ କେବେ ହିଁ ନୁହେଁ ଭକ୍ତି ଭାବେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଦୁରାଶୟ ପଣେ ଅନର୍ଥ ଅର୍ଥ ପ୍ରାୟେ ମଣି। ସେ କାହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ଶଙ୍କରେ ଦୁର୍ଲଭ। ଯାହାର ମତି ଅର୍ଥ ଧ୍ୟାଇ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭିବ ତା କାହିଁ। ଅନ୍ଧକୁ ଅନ୍ଧ ଯେହ୍ନେ ବହେ ଶିଶୁ ତନ୍ମେ ଭ୍ରମେ ମୋହେ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲଭିବ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ପଦ୍ମ ଦୁଇ ଏବେ ନିଲଭି ନ ପାରଇ। ଯାହାର ଚରଣର ଅର୍ଥ ସ୍ମରଣେ ଖଣ୍ଡଇ ଅନର୍ଥ। ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ପାଦ ଧୂଳି ଉଦକ ସଙ୍ଗେ ଶିରେ ବୋଳି। ତହିଁ ଯେ ସ୍ନାନ ନ କରଇ ହରିକି ଲଭିବ ସେ କାହିଁ। ଏମନ୍ତ କହି ଦୈତ୍ୟ ବଳା ଅନ୍ତରେ ମୌନ ରହିଲା। ଶୁଣି ଅସୁର କୋପାନଳେ କୋଳରୁ ପକାଇଲା ତଳେ। ରୋଷେ ଅରୁଣ ଚକ୍ଷୁ କଲା ଅସୁର ଗଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା। ଶୁଣ ହେ ନଈଋତ ଗଣ ମୋର ପୁତ୍ରର ଦୁଷ୍ଟପଣ। ମରଣ ଅର୍ଜିଲା ବେଭାରେ ଏହାକୁ ରାଜୁ କର ଦୂରେ।
ମୋର ଅନୁଜ ନାଶ କରି ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହର ବୈରୀ ତାହାର ପକ୍ଷ ଏ ଧଇଲା ନିଜ ସୁହୃଦ ଉପେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁର ଦାସ ଭାବ ବୋହେ କି ପ୍ରାଣ ଥାଉ ଏହା ସହେ ବିଷ୍ଣୁର ଆଶ୍ରୟ ମୋହର ନିଶ୍ଚୟ କରିବ ଉପକାର ଏ ପଞ୍ଚବର୍ଷର ସୁତ ପିତା ମାତାର ଅଭକତ ପିତା ସୁହୃଦ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଦୁସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ପରର ପୁତ୍ର ହୋଇ ଯେବେ ଆପଣା ହିତ ଅନୁଭାବେ ତାହାକୁ ଜାଣି ନିଜ ସୁତ ରୋଗକୁ ଔଷଧ ଯେମନ୍ତ ଆପଣା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ପରର ହିତେ ଯେବେ ଥାଇ ବ୍ୟାଧିର ପ୍ରାୟ ଜନ୍ମ ତାର ସେ ମଲେ ଆତ୍ମାର ନିସ୍ତାର ଯେ ହିତ କରେ ପର ହୋଇ ତା ତହୁଁ ଆର ବନ୍ଧୁ କାହିଁ ଅହିତ କରେ ବନ୍ଧୁ ଯେବେ ତାହାଙ୍କୁ ଲେଖି ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଯେ ସଙ୍ଗେ ସର୍ପଘାତ କରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଦୋଷେ ପ୍ରାଣୀ ମରେ ସେ ଅଙ୍ଗ ଛେଦି ପକାଇଲେ ଦେଖେ ଜୀବନ ରହେ ଭଲେ ଦେହରୁ ବ୍ୟାଧି ଜନ୍ମ ହୋଇ ଆତ୍ମା ସହିତେ ସଂହାରଇ ଅରଣ୍ୟ ଔଷଧି ଆଣି ରୋଗ ସଂକଟ ତରେ ପ୍ରାଣୀ ପର ଯେ ବିଚାର କେରିବୁ କେବା ଆପଣାର ସୌହୃଦ ହୋଇ ଶତ୍ରୁପଣେ ଯେ ପାପ ଚିନ୍ତେ ଅନୁକ୍ଷଣୀ ନାନା ଉପାଏ ତାଙ୍କୁ ମାରି ସେ ମଲେ ସୁଖେ ପ୍ରାଣ ଧରି ଯୋଗୀଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧ୍ୟ କୋଳେ ଦୁଷ୍ଟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯେବେ ବୋଳେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେବେ କରେ ସାଧ୍ୟ ତେବେ ଲଭଇ ବ୍ରହ୍ମ ପଦ ଏ ମିତ୍ର ବେଶ ଧାରି ପର ଏହାକୁ ବେଗେ ବୋଧ କର ଭଜନ ଶୟନ ଆସନେ ଉପାୟ କର ତାମରଣୀ ଏମନ୍ତ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅସୁରେ ଅସ୍ତ୍ର ବିନିଧାଇ ବାଳକ ନାଶ ମନେ ଚିନ୍ତି ଶୂଳ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ବୁଲାନ୍ତି ସୁତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦିଶେ ଦନ୍ତ ପନ୍ତି କରାଳ ବଦନି ଚାହାନ୍ତି ତମ୍ବାର ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଦାଢ଼ି ଶିରେ କପିଳ ଜଟା ବେଢ଼ି ନାଚନ୍ତି ଭୈରବ ନାଦେ ରଡ଼ନ୍ତି କିଳି କିଳା ନାଦେ ଷୋଳ ବୁଲାଇ ମହାଘୋର ପିଟିଲେ ବାଳକ ଉପର ତା ଦେଖି ଅସୁର କୁମାର ମନେ ଚିନ୍ତିଲା ଚକ୍ରଧର ଗୋବିନ୍ଦ ପାଦେ ଚିତେ ଦେଇ ବୋଲଇ ଅସୁରକୁ ଚାହିଁ ତୁମ୍ଭର ଦେହେ ଯେବେ ହରି ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପେ ଛନ୍ତି ପୁରୀ ସକଳ ଶାସ୍ତ୍ରେ ହରି ଯେବେ ଘଟି ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଭାବେ ଏ କଥା ସତ୍ୟ ଯେବେ ହୋଇ ଶସ୍ତ୍ର ନ କାଟୁ ମୋର ଦେହି ଶୁଣି ଅସୁର କୋପ ଭରେ ଅନେକ ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଦେହେ ବାଜି ସକଳ ଶସ୍ତ୍ରେ ଗଲେ ଭାଜି ଅପୁଣ୍ୟବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଦେହେ ଯେହ୍ନେ ସୁକୃତ ଫଳ ନୁହେଁ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ତାର ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଭିତରେ ପଶିଲା ଅସୁର ଭୟରେ କମ୍ପେ ଥର ହର ମନ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗତେ ବିଚାରିଲା ବାଳକ ମରଣ ଚିନ୍ତିଲା ଐରାବତ ଆଦି ନାଗେ ତାହାଙ୍କୁ ଅଣାଇଲା ବେଗେ ବୋଲଇ ଦନ୍ତାଘାତ କର ଯେମନ୍ତେ ମରଇ କୁମର ଶୁଣି ଅନେକ ହସ୍ତି ତୁଲେ ବାଳକ ସମୀପେ ମିଳିଲେ ହସ୍ତିକି ଚାହିଁ ଦୈତ୍ୟ ବଳା ଅନ୍ତରେ କୃଷ୍ଣ ସୁମରିଲା ମହାକ୍ରୋଧରେ ଗଜବରେ ବିଷ୍ଣୁର ଦନ୍ତର ଅଗ୍ରରେ ନିର୍ଘାତେ କରନ୍ତେ ପ୍ରହାର ସକଳ ଦନ୍ତ ହେଲା ଚୂର
ଭୟେ ଭାଜିଲେ ହସ୍ତି ବଳ ଦେଖି ଅସୁର କୋପାନଳ ତକ୍ଷଣ ଆଦି ଅଷ୍ଟ ନାଗେ ଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମାର୍ଗେ ତାହାଙ୍କୁ ରାଇ ନୃପବର ବିଷ୍ଣୁରେ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ଏ କୁଳାଙ୍ଗାର ମୋର କୁମର ଏହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହର ନାଗକୁ ଦେଖି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚିତେ ଚିନ୍ତିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତକ୍ଷଣେ କୋପେ ନାଗ ବଳେ ବାଳକ ଶରୀରେ ଦଂଶିଲେ ମୁଖରୁ ଦନ୍ତ ଝଡ଼ିଗଲା ନାଗ କପଣା ବଥାଇଲା ନାଗେ ପଳାଇ ଗଲେ ବେଗେ ଜୀବନ ହଏ ଦଶ ଦିଗେ ପୁଣି ଯେ କୃତ୍ୟ ହୋମ କଲା ପର୍ବତ ଶିଖୁ କଚାଡ଼ିଲା ସମ୍ବର ହସ୍ତେ ମାୟା କଲା କେବେ ପ୍ରାଣ ଦାନ ଗଲା ବନ୍ଧନ କରି ହସ୍ତପାଦ ମେଳିଲା ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର ଗରଳ ଦେଲା ଜଳ ପାନି କେବେ ଦିନ ଓ ଭୋଜନି ହିମ ପବନ ଅଗ୍ନି ଜଳେ ପର୍ବତେ ଚାପି କୋପାନଳେ ନାନା ପ୍ରକାରେ କଷ୍ଟ ଦେଲା କେବେ ବାଳକ ନ ମୋଲା ସ୍ୱଭାବେ ପାପ ତାର ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ବାଧିବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କେବେ ମାରି ନ ପାରିଲା ଚିନ୍ତା ସାଗରେ ନିମଜ୍ଜିଲା ଜାଗ୍ରତ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କେବେ ଶାନ୍ତି ନ ହଇ ଦେଖ ଏ ବାଳକ ବିଷয়ে କେବେ ନ ଚିନ୍ତିଲି ଉପାୟ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରାୟ ପଛେ ଥାନ୍ତେ କେବେ ନ ଡର ଇଚିତେ ହସଣ ଦେଲି ଯେତେ ମୁହିଁ କିଛି ଏହାର ହେଲା ନାହିଁ ପୁନ ସେ ପର ପ୍ରାୟ ହେ କି ଆଉ କରିବି ଉପାୟ ମହାନୁଭବ ଏ କୁମାର ମନ ବଚନେ ଓ ଗୋଚର ଜିଭ ଏବେ ଦୁଃଖ ସହେ ଏଣୁ ମୋ ଚିତେ ମହା ଭୟେ ଏହାର ତୁଲେ ବାଦ করে ପ୍ରାଣ ମୁଁ ନ ପାଇବି ଭଲେ ଏମନ୍ତେ ଭାଳି ମନ ଦୁଃଖେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ରହିଲା ଓଧ ମୁଖେ ସାଧୁ ବିଷয়ে ଦ୍ରୋହ କଲେ କିବା ସଂସାରେ ଥିବ ଭଲେ ଗୁରୁକୁ ମରେ ତାହା ଶୁଣି ଅସୁର ମୁଖ ଚାହିଁ ଭଣି ଶୁଣ ହେ ନୃପ ଚୂଡ଼ାମଣି ତପେ ତୁ ତ୍ରିଭୁବନ ଜିଣି ଆତ୍ମାର ସୁଖେ ଭୋଗ କରୁ ଜିହ୍ନେ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ତୋହର ରିପୁ ଏ ସଂସାରେ ନ ଦେଖି ସଂସାର ଏ ଭାରି ଏ ବାଳ କୁମର ତୋହର ଏହାକୁ କିମ୍ପା ତୋର ଡର ବାଳକ ଗୁଣ ଦୋଷ ନାହିଁ ସଂଶୟ କରୁ କିମ୍ପା ତୁହି ଯେବେ ସଂଶୟ ତୋର ମନେ କହିବା ଶୁଣ ସାବଧାନୀ ଏହାକୁ ବରୁଣର ପାଶେ ବନ୍ଧନ କର ତୁ ବିଶ୍ୱାସେ ନିକଟେ ରଖ ତୋ ଆୟତେ ଭୟ ଭାଜିବା ପରିଜନ୍ତେ ବାଳୁତ ଦଶାଏ ଛାଡ଼ିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପ୍ରକାଶିବ ଭଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁରୁ ଆମ୍ଭ ଜାତ ତୋ ପାଶେ ନ ଆସେ ଯାବତ ତାବତ ଥାଉ ଏହି ମତେ ସଂଶୟ ନ କର ତୁ ଚିତେ ଗୁରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ କହେ ନୃପମଣି ଶୁଣ ହେ ଗୁରୁଙ୍କ କୁମାର ଏବେ ମୋହର ବୋଲ କର ଗୃହସ୍ଥ ଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଯେତେ ସେ ରାଜ ଧର୍ମ ନୀତି ଯୁକ୍ତେ ତ୍ରିବର୍ଗ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମେ ଯେ ମନ୍ତେ ପଢ଼େ ଅନୁକ୍ରମେ ଏମନ୍ତେ ରାଜାର ବଚନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେବେ ନିଜନେ ଅନେକ ଯତ୍ନେ ପଢ଼ାଇଲେ ଅସୁର କୁମାରଙ୍କ ତୁଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ମୁଖୁ ଯେତେ ଶୁଣେ ଅନ୍ତରେ ସାଧୁତା ନ ମଣି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆତ୍ମାର ନିପାତ ଏ କଥା
ଏ ଧର୍ମେ ମୋହି ହୁଅନ୍ତି ଜନ ଏଣିକି ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଏମନ୍ତେ କରଇ ବିଚାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣାନୁତ୍ପବର ପଢ଼ଇ ବାଳଙ୍କ କମିଳେ ଗୁରୁ ଯେ ଗୃହ କର୍ମୀ ଗଲେ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାହା ଚାହିଁ ବୋଲେ ବାଳକ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଶୁଣ ହେ ଅସୁର କୁମାରେ ଯେ ବିଦ୍ୟା ସଂସାରୁ ଧରି ମଞ୍ଚେ ମାନବ ଦେହ ବହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ଯାର ନାହିଁ ତାର ଜୀବନ କାରଣ ଏବେ ହୋ ସାବଧାନେ ଶୁଣ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଏ ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟା ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ ପଞ୍ଚମୋଧ୍ୟାୟ।